বিৰতিৰ পাছত এবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত 3 দিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনক লৈ ৰাজ্যত এতিয়াও বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। এআইডিএফৰ বিধায়ক তথা সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামে পতাকা উত্তোলনক লৈ আপত্তি কৰাৰ পিছত এই বিতৰ্কৰ আৰম্ভ হয়। এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আনকি আমিনুল ইছলামক ভাৰত বিৰোধী বুলিও ক'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আপত্তিটো কেনেকুৱা নিৰ্দেশটো এনেকুৱা আছিল যে যোৱা 3 দিন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ফেমিলিয়ে মানে তিৰংগাটো কম্পালসাৰি মেন্ডেটৰি কৰি দিছে। শব্দটো মেন্ডেটৰি, মোৰ শব্দটো মেন্ডেটৰিত মোৰ প্ৰব্লেম। না 15 আগষ্টত না 26 জানুৱাৰীত না গণতন্ত্ৰ দিৱসত না মানে আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসত কোনোদিনেই তেখেতে RSS অফিচত পতাকা উত্তোলন নকৰিলে। সেই RSS এতিয়া আমাক দেশপ্ৰেমৰ লেচন দিব, পাৰ্ট দিব, এই কথাটো আমাক সহ্য হোৱা। চৰকাৰী এটা বিজনেছ কৰিছে সে আজি 320 কোটি মানুহ যদি এইখিনি পইচা দি আকৌ কিনিব লগা আকৌ 26 কোটি টকাৰ পতাকা কিনিব লাগিব। এই 26 কোটি টকা বা অসমত 55 লাখ মানুহ কিনিব লাগিব। সে অসমত যদি আজি 1 কোটি 30 লাখ মানুহে কিনিব ওলায় আৰু তাৰ যোগানটো যদি আমাৰ যদি গোৱাৰ পৰা সাপ্লাই দিয়ে, what does it mean? It is not a business. ভাৰত বিৰোধী মানুহৰটো তিৰংগাৰ প্ৰতিটো সন্মান নাথাকিবই। আমিতো কাকো কোৱা নাই তিৰংগা লগাবই লাগিব কৈছোঁ নেকি? আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আহ্বান জনোৱাৰ লগতে কৈছোঁ যোনে লগাব কিনি ল'ব। দেশখনৰ প্ৰতি যদি মৰম থাকে, তিৰংগাখনৰ প্ৰতি যদি মৰম থাকে, এখন 10 টকা 15 টকা দি কিনি ল'ব পাৰে। কিন্তু আমিনুল ইছলামৰ তেওঁলোক এইবিলাক কথাত কি হয়, তেওঁলোক এক্সপ'জ হয়। তাৰমানে আমি যে লগাম, মোৰ ঘৰততো মই লগাম, আপোনালোকেও চাগে লগাব। আমিনুল ইছলামে নলগায়, আমিনুল ইছলামৰ সমৰ্থকসকলেও নলগায়। তেওঁলোক যে এক্সপ'জ হ'ব তাৰ কাৰণে এই আবুল তাবুল বকিছে। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ अमीनुल इस्लाम तो भारत विरोधी है। अमीनुल इस्लाम जैसा लोग देश के हित चिंतक नहीं रहे। एआईडीएफ जैसे दल देश को बांटने वाला दल है। अपने धर्म संप्रदाय के बीच में उसका एक झगड़ा कैसे बने, कैसे आपस में भेदभाव बने, इसका ही पीछे में लोग हमेशा करा रहता है। ये हर घर तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, देश प्रेमी सभी लोगों का ही कार्यक्रम है। लेकिन इन लोग को कुछ भी देश हित में कुछ भी काम हाथ में लिया जाता है तो इनको हजम नहीं होता है। इनका एजेंडा ही एंटी नेशनल एजेंडा है। तो एआईडीएफ को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि इस देश हित में देश प्रेम के नेशनलिस्ट इस मूवमेंट के खिलाफ अगर खड़ा होता है, ये लोग अपने आप प्रूफ करेगा ये देश के साथ नहीं है, ये देश के गद्दार है। तिरंगा हमारे जान है, शान है, मान है, स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक है। अगर इसके विरुद्ध में अगर कोई खिलाफ बोले तो इसका नियत साफ नहीं है, ये देश के प्रति उनका कोई सद्भावना नहीं है, देश प्रेम नहीं उनके मन में, यही बात दर्शाता है। राष्ट्रीय पताका उत्तोलन केन्द्रिक बितर्কক লৈ मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माই प्रतिक्रिया व्यक्त কৰিলে। राष्ट्रीय पताका उत्तोलनक লৈ বিৰোধীৰ সমস্যা কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माই। जो भी ऐसा बात बोलेगा इसको एक बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए कि जो व्यक्ति बोलेगा कि तिरंगा हाउस नहीं होना चाहिए, क्या उनको अपने आप को ये देश माता का सम्मान में मेंबर हो, मैं देश माता का संतान हो, ये बोलने का कोई अधिकार रह जाता है? हर घर में एक तिरंगा तो होना ही चाहिए, उसको खरीदना क्यों जरूरत है? घर में बना भी ले सकता है, क्यों खरीदना है? उनका कहना है कि सिटीजनशिप के लिए एक तिरंगा नहीं फहराने से जरूर नहीं सही है, लेकिन मैं देश मातृ का संतान हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। तो जब एक देश में आप राइट्स को एंजॉय करने का आपका मन होता है, साथ में अपना ड्यूटीज को भी आपको याद होना चाहिए। एक आपको प्रिविलेज चाहिए, देश का नागरिक का सब अधिकार चाहिए, लेकिन आप देश के लिए जो आपका दायित्व है वो निर्वाहन नहीं करेगा, वो ठीक नहीं, मॉरली ठीक नहीं है, लीगली तो सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए कोई तिरंगा खरीदना पड़ेगा ये तो मैं प्रिज्यूम ही नहीं करता हूं। मेरा तो मन में ये है कि हर घर में ऑलरेडी तिरंगा है, होना भी चाहिए हर घर में तिरंगा। तो बिजनेस कैसे होगा? कोई नया खरीदेगा तभी तो बिजनेस होगा। तो हम लोग का घर में तो बचपन से ही तिरंगा है।
ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিনৰ বাবে কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীক ইডিৰ জেৰা কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থা চমুকৈ ইডিয়ে সোনিয়া গান্ধীক মঙলবাৰে পুনৰ 6 ঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ পিছত বুধবাৰেও 3 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলালে নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সম্পৰ্কত উত্তাল দিল্লী ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিনৰ বাবে কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীক ইডিৰ জেৰা কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটোৱে সোনিয়া গান্ধীক মঙলবাৰে 6 ঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ পিছত বুধবাৰেও 3 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলালে নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ ধনৰ অবৈধ লেনদেনৰ গোচৰত পূৰ্বে এদিন চলোৱা জেৰাকে ধৰি 3 দিনত সোনিয়া গান্ধীক মুঠ 12 ঘণ্টা জেৰা চলোৱা হয় এই সময়ছোৱাত সোনিয়া গান্ধীক ইডিয়ে 100টাকৈ প্ৰশ্ন কৰে অৱশ্যে বুধবাৰৰ জেৰাৰ অন্তত ইডিয়ে 75 বছৰীয়া কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক পুনৰ সমন জাৰি কৰা নাই লক্ষণীয়ভাৱে একেটা গোচৰতে পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীক 5 দিন ধৰি জেৰা চলাই ইডিয়ে 150টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৰ সূত্ৰ অনুসৰি সোনিয়া গান্ধীয়ে এই প্ৰশ্নোত্তৰ কালত গলে নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ প্ৰকাশক এছ'চিয়েটেড জাৰ্নেলছ লিমিটেডৰ সৈতে য়ং ইণ্ডিয়ানৰ পাব্লিকেশ্যনৰ লেনদেনৰ কথা তেওঁ নাজানে কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ৰ কোষাধ্যক্ষ মতিলাল ভোহৰাইহে লেনদেনসমূহ কৰিছিল এছ'চিয়েট জাৰ্নেলছ লিমিটেডৰ 800 কোটি টকাৰ সম্পত্তি য়ং ইণ্ডিয়ানলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে হোৱা লেনদেনৰ সমস্ত তথ্য প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ কোষাধ্যক্ষ তথা প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা মতিলাল ভোহৰাইহে জানে ইপিনে সোনিয়া গান্ধীক ইডিৰ জেৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিনৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে পুৱাৰে পৰা ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় এআইচিচিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখকে ধৰি দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল বিভিন্ন স্থানত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে বহুকেইজন কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীক আটক কৰে সংসদৰ সমীপৱৰ্তী বিজয় চৌকত সোনিয়া গান্ধীক ইডিয়ে জেৰাৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰায় 65 গৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আটক কৰা সকলৰ মাজত আছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীও নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতো শ নেতা কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময়টি বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম গৰমৰ বন্ধত ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে 2 কিশোৰে হাতত ৰং তুলিকালৈ নামি পৰিছে বোকাখাটৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় অথবা বিদ্যালয়ৰ দেৱালত অংকন কৰিছে বিভিন্ন দৃশ্য প্ৰখৰ ৰদকো নেওচি ছাত্ৰ দুজনে লৈছে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ যুৱক দুজনৰ এই কৰ্মত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহিছে বহু সচেতন লোক এই বিপ্লৱ পেগু ই প্ৰথমতে ক'লে বলচোন ৱাল পেইণ্টিং আউটডোৰ কৰোঁ মই ক'লোঁ ব'ল হিন্দী স্কুলত তোমাৰ ৱালবোৰ লেতেৰা হৈ আছে তেওঁ ৱালবোৰ লেতেৰা হৈ থাকোঁতে আমি ব'ল চাফা কৰি পেলাই এখন কৰোঁ মানুহো ভাল পাব জেগাও চাফা হ'ব সেইটো কাৰণে আমি ইয়াক কৰিছোঁ নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেউতাকে গৰু প্ৰতিপালন কৰে মাকে গাখীৰ খীৰায় কন্যাই বুলেটেৰে বিতৰণ কৰে গাখীৰ পুৱাই ষ্টাৰ্ট হয় ডেইজি দৈমাৰী বুলেটৰ গমগমীয়া শব্দৰে বনিয়া ভিটা গাঁও মুখৰ কৰি বকুলৈ গাখীৰ কঢ়িয়াই ডেইজি দৈমাৰীয়ে নিৰ্দিষ্ট গ্ৰাহকক দিয়াৰ পাছত থাকি যোৱা গাখীৰ পনীৰ আৰু দৈ দোকানত থৈ ঘৰলৈ উভতে ডেইজি বকুত ডেইজি নামেৰে আছে ডেইজি মিল্ক বুথ গ্ৰাহকৰ লগতে দোকানত ডেইজিৰ পৰিয়ালে দৈনিক বিক্ৰী কৰে 80 পৰা 100 লিটাৰ গাখীৰ গাখীৰটো আমাৰ বকো যায় বা হাহিম যায় দুই জায়গাতে যায় আৰু গাখীৰ 80 পৰা 100 প্লাস 150 লৈকে যায় 2 বছৰ 3 বছৰ হ'ল এনেকৈ সহায় কৰা মানে লাগি আছো মা দেউতাৰ লগত বুলেটখনে লৈ যাওঁ কেতিয়াবা স্কুটিখন লৈ যাওঁ এনেকৈ দোকানৰ পৰা ঘৰ পাই কলেজলৈ ওলাই ডেইজি
বকুৰ JN কলেজৰ স্নাতক প্ৰথম সাময়িকৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 2 বছৰ ধৰি এনেদৰে চলাই আহিছে অধ্যয়ন আৰু ব্যৱসায়। 7-8 বজাত ওলাই যাওঁ ৰাতিপুৱা। মিলে ৰাতিপুৱা গাখীৰখিনি গোটেই মেনেজ কৰি আহি কেনিবা কলেজ যাওঁ। মা দেউতাইও যায় কেতিয়াবা, বেছি অসুবিধা হ'লে মই যাওঁ। ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেম JN কলেজ বকো। 2014 16 অক্টোবৰৰ ডেইজিৰ পিতৃ মাতৃৰ দুজনী গৰুৰে আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়। এতিয়া দৈমাৰী পৰিয়ালৰ আছে 20 জনী গৰু। কেতিয়াবা 150 লিটাৰলৈকে গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে পৰিয়ালটোৱে। আমি 2014 চনৰ 16 অক্টোবৰৰ পৰা দুজনী গাইৰ পৰা আমি গৰু ব্যৱসায় ভিত্তিত প্ৰতিপালন কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে 20টা গৰু আছে। এতিয়া 20টাৰে 13জনী ক্ষীৰতী গাই আৰু কাৰহলি আৰু দমৰাত 3টা আছে, ডাঙৰ বুল এটা আছে। এইখিনিৰে আমি ব্যৱসায় চলাই আছোঁ। পৰিয়ালটোৱে কৰ্মসংস্থাপন দিছে 4জন লোকক, তাৰে 2জন স্থায়ী কৰ্মচাৰী। 2জনকে দৈমাৰী পৰিয়ালে প্ৰতিমাহে দিয়ে 9,000 টকা। স্থায়ী কৰ্মচাৰী 2জন আৰু অস্থায়ী 2জনমান থাকে। মাজে মাজে কেতিয়াবা সিহঁতক লগা হয় ঘাঁহ চাহ বনাবৰ কাৰণে, ঘাঁহ ৰুবৰ কাৰণে আৰু গোহালিত গাখীৰ খিৰোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কামখিনি কৰাৰ কাৰণে 2জন স্থায়ীভাৱে থাকে আমাৰ। সিহঁতৰ দৰমহা আমি 9,000কে দিওঁ। চাকৰি নিবিচাৰি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা মাক দেউতাকৰ দৰেই সাহসী ডেইজি দৈমাৰী। সেই সাহস আৰু কষ্ট কৰিব পৰা গুণী গাঁৱৰ পৰা বুলেটেৰে বকু আৰু হাহিমলৈ হৈ গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিছে 19 বছৰীয়া ডেইজি দৈমাৰীয়ে। মানে গাখীৰখিনি ৰাতিপুৱা খিৰোৱাৰ লগে লগে মানুহ ঘৰলৈকে আগবাঢ়ি আহে। গৰুটো মোৰ 20 জনী আছে এতিয়ালৈকে, চাহিয়াল, জাৰ্চি, HF। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুধনৈৰ আমগুৰিপাৰা পথাৰত ৰোৱনীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কেইবাগৰাকী ৰোৱনীয়ে একেলগে ইবিঘাৰ পিছত সিবিঘা মাটি ৰুই গৈছে। এয়া পিছে সাধাৰণ ধান খেতি নহয়, কিছু পৃথক। এই খেতি মূলতঃ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰা হৈছে। এয়া উপেন্দ্ৰ ৰাইজ, ক'লা ধান তথা উপেন্দ্ৰ ৰাইজৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে চৰকাৰ সলনি হ'ব পাৰে পশ্চিমবংগত। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰে ঘটনা ঘটিব পাৰে পশ্চিমবংগত, আৰু এই দাবী কৰিছে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে। কলকাতাত এখন সংবাদমেলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 38জন বিধায়ক বিজেপিৰ সংস্পৰ্শত থকাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰে 21জন বিধায়কে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগাযোগ কৰিছে বুলিও মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে দাবী কৰিছে। আৰু এই মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই দাবী কৰাৰ পিছতে এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে ৰাজনীতিত, পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত। আৰু যিহেতু যিখিনি কথা কৈছে তাৰ ভিতৰত যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰে ঘটনা পশ্চিমবঙ্গতো ঘটিব পারে। এই মুহূর্তে যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল MLA আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন। আৰু ইফালে অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ ঘৰত পুনৰ ইডিৰ অভিযানত পুনৰ জব্দ হৈছে 15 কোটি টকা গণিবলৈ মেচিন আনিবলগীয়া হৈছে। ইডিয়ে বাহনেৰে মেচিন আনিছে। বেলগেৰিয়া টাউন ক্লাবত থকা অৰ্পিতাৰ বাসগৃহত ইডিৰ এই অভিযানৰ পিছতে অৰ্পিতা মুখাৰ্জী এটা ফ্লেট সিল কৰি দিছে। কিছুদিনৰ পূৰ্বে অৰ্পিতাৰ ঘৰত 20 কোটি টকা উদ্ধাৰ হৈছিল। SSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী অভিযুক্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৰ্পিতাক। পশ্চিমবংগৰ মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ অতি ঘনিষ্ঠ অৰ্পিতা। SSC নিযুক্তি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাৰ্থ চেটাৰ্জীকো। আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো পূৰ্বে 20 কোটি টকা উদ্ধাৰ হৈছিল, আৰু শেহতীয়া যি খবৰ সেয়া অনুপাতে আৰু এটা তেওঁৰ বাসগৃহত 15 কোটি টকাৰ পোৱা গৈছে, জব্দ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া ইডিয়ে বাহনেৰে মেচিন আনিছে টকা গণিবৰ বাবে।
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল চৌহদৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে আটক কৰা হৈছে দুগৰাকী শিশু অপহৰণকাৰী যেটো দুগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়া যি খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে এই দুয়োগৰাকী শিশু অপহৰণকাৰী আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে প্ৰমিলা ডেকা আৰু বিজিতা দাস নামৰ মহিলা দুয়োগৰাকী মহিলা শিশু অপহৰণ আৰু নৱজাতক হাল সলনি সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কেইমাহমান পূৰ্বে এটি শিশু নিখোজ হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ পৰা আৰু যেহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যে দুয়োগৰাকী মহিলা এটি শিশু অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষী এগৰাকীয়ে যেহেতু দেখিছিল তেওঁ আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে দুয়োগৰাকী মহিলাকে মাজত মাত্ৰ 4 দিন আৰু এই 4টা দিনৰ পিছত বিধায়কসকলে খালি কৰিব লাগিব বিধায়ক আবাস ইতিমধ্যে অসম আৰ্হিৰ আবাসত 1 আগষ্টৰ পৰা বিদ্যুৎ আৰু পানী যোগান ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ পৰা বিদায় লৈছো শুভৰাত্ৰি ডেডলাইন 31 জুলাই ক'ত যাব কি কৰিব ভাড়া ঘৰ বিচাৰি বিধায়কে হাবা ধৰি খাইছে মাজত মাত্ৰ 4 দিন এই 4টা দিনৰ ভিতৰতে বিধায়কসকলে দিছপুৰৰ পুৰণি বিধায়ক আবাস সম্পূৰ্ণ খালি কৰিব লাগিব পুৰণা আবাস গৃহৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্য চৰকাৰে মাল্টিপ্লেক্স বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পূৰ্বে বিধায়কসকলক ঘৰ এৰিবলৈ জাননী দিয়া সত্ত্বেও বহু বিধায়কে এতিয়াও ঘৰ এৰা নাই এইবাৰ 1 আগষ্টৰ পৰা বিদ্যুৎ আৰু পানী যোগান ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে জাননী জাৰি কৰিছে কেইবা মাহৰ পূৰ্বে আবাস গৃহ খালি কৰাৰ বাবে জাননী দিলে ঠিকেই কিন্তু ভাড়াঘৰ বিচাৰি বিধায়কসকলে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে কিয়নো গুৱাহাটীৰ বহু স্থানত ঘৰৰ মালিকে বিধায়কক ঘৰ ভাড়া নিদিয়ে কৰবাত ঘৰ পালেও পাৰ্কিং অথবা নিৰাপত্তাৰ সমস্যা যাৰ ফলত 1 আগষ্টৰ পূৰ্বে এতিয়া ঘৰ খালি কৰাটো বহু বিধায়কৰ বাবে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে এনে জটিল পৰিস্থিতিৰ বাবে ঘৰ খালি বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ বাবে এআইডিএফৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে অধ্যক্ষক আবেদন কৰিছে মই ব্যক্তিগতভাৱে য'ত গৈছোঁ কিছুমানে বিধায়কৰ ওচৰত ভাড়া দিব নিবিচাৰে বিধায়কসকলক ভাড়া দিব নিবিচাৰে কাৰণ কিবাটা তেওঁলোকৰ দিনে ৰাতি মানুহ আহি থাকে তেওঁলোকৰ গাড়ী পাৰ্কিঙৰ স্পেচ লাগে ক'ৰবাত যদিও ৰুম পচন্দ হয় তাতে এনেকুৱা হয় যে স্পেচ নাই আপোনাৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে গতিকে আশা কৰিম যে যিহেতু এই দায়িত্ব বিধানসভা কৰ্তৃপক্ষৰ অতি জোৰৰ পৰা চলি আহিছে বিধানসভাৰ পৰা আমাক যি অতিৰিক্তভাৱে পইচা দিয়াৰ কথা আছিল আমাক সেই পইচা মোক নালাগে আমাক এটলিষ্ট তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত অট্টালিকা এখন লৈ আমাক যদি ৰুমবিলাক ভগাই দিলেহেঁতেন চবতকৈ বেষ্ট হ'লেহেঁতেন আমি এই বিষয়টো লৈ অধ্যক্ষক আবেদন জনাম একেদৰে ঘৰ সলনি কৰাৰ বাবে অপ্ৰস্তুত আব্দুৰ ৰহিম খান ভাড়া ঘৰ বিচাৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক বিকল্প ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান বিধায়কজনৰ 1 আগষ্টৰ পৰা বিদ্যুৎ আৰু পানী যোগান ব্যাহত কৰিলেও বিধায়কজন হেনো দিছপুৰৰ আবাস গৃহতে থাকিব বিকল্প ব্যৱস্থা নললে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ বিধায়কজনৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম জনক উপেন্দ্ৰ ৰাভাৰ খেতি এতিয়াও উপেন্দ্ৰ ৰাভাই নিজে ৰোৱনীৰ মাজত নিজে কঠীয়া বিলাই খেতিৰ তদাৰক কৰিছে এইবাৰ উপেন্দ্ৰ ৰাভাই 40 বিঘা মাটিত কলা ধানৰ খেতি কৰিছে নিজে 40 বিঘা মাটিত খেতি কৰিবলৈ ঠিক কৰিছে যদিও তেওঁ প্ৰায় 50 বিঘা মাটিৰ বাবে কঠীয়া পাৰি সাজু কৰি ৰাখিছে সেয়া কেৱল নিজৰ বাবে নহয় আন কোনো কলা ধানৰ খেতিয়কক কঠিয়াৰ প্ৰয়োজন হলে